پاکستان تحریک انصاف کے 3 بڑے اور اہم رہنما جیل کے باہر سے گرفتار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا عمران خان کے بارے میں لندن کی سرزمین کے اوپر کس طرح کا بڑا انکشاف، پاکستانیوں پر نئی مصیبت کون سی آئے گی اور اب فوجی جرنیل کیا کام کریں گے، آج کی گورکھدنڈا میں اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج عمران خان صاحب سے ملنے کے اصول کے لیے روٹین میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 اہم رہنما جو تھے وہ تینوں اپوزیشن لیڈر تھے، ایک سینٹ میں، ایک قومی اسمبلی میں اور ایک پنجاب اسمبلی میں۔ ان تینوں اپوزیشن لیڈران کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بار بار گرفتار کر کے، ظلم و بربریت کر کے، کہ دیکھیے آپ کچھ بھی کر لیں، ہم بڑے ہیں، ہم تگڑے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اور مزید بات کرنے سے قبل میں یہ بیان کرنا مقصود سمجھتا ہوں کہ یہ تو گرفتاریاں ہیں نا، دوسری جانب عمران خان کو جیل میں رکھا ہے، تیسری جانب عام کارکنان جیل میں ہیں، چوتھی طرف بے شمار بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے ظلم کیا گیا ان کے اوپر، اور وہیں پر خواتین کو بھی نہ بخشا گیا۔ آپ لانگ مارچ کریں، آپ چیخیں، آپ چلائیں، آپ آنسو گیس برداشت کرنی پڑے، جو مرضی کر لیں۔ اس سے اگلی حد آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ میں ایک مثال دینے لگوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اگر بلوچستان، کوئٹہ اور KPK کے لوگ پاکستان سے علیحدہ بھی ہو جائیں نا، چاہے اس کی وجہ عمران خان بنے، چاہے ماضی کے اندر کوئی بنگلہ دیش کے اندر سے کوئی وجہ بنے، ان لوگوں کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے اپنی چیزوں کو سنبھالنا ہے۔ ان کے لیے سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پنجاب ہی کافی ہیں۔ یعنی کہ ایسے جملے بھی کہے گئے کہ اگر یہ KPK اور بلوچستان والے ہم سے علیحدہ بھی ہو جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الزام کس کے اوپر جائے گا؟ بھٹو نے 1971 میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بنوا دیا تھا اور مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ الگ بات ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں سارے کھلواڑ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ گرفتاریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ان کے اوپر عوام کو اصل میں خوف دلانا ہے اور انہیں اس بات کے اوپر قائم اور دائم رکھنا ہے کہ طاقتور کون ہے، کس کا طوطی بولتا ہے اور کیا چیزیں ہیں۔ تو قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہیں، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر پولیس کی حراست میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی موجودگی میں حکم دیا تھا کہ PTI رہنماؤں کی ملاقات منگل کو کرائی جائے۔ اب خبر آئی ہے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس جو تھا وہ پھر سے لٹک چکا ہے، اور یہ توشہ خانہ کیس پہلا ختم ہو چکا تھا، یہ توشہ خانہ 2 ہے، یعنی کہ پہلی فلم کا دوسرا پارٹ آ گیا۔ تو جج شاہ رخ ارجمند کی عدم دستیابی کے باعث توشہ خانہ کیس 2 آج عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی جو درخواستوں پر فیصلہ سنایا جانا تھا، توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت کا معاملہ بھی 20 نومبر تک لٹک گیا، اور جج نے کہا جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، میں نہیں آتا، کیا کر لو گے؟ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب ہمیں اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے جب ہم چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی کرتوت دیکھیں گے معذرت کے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو قاضی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ تو اب کوئی پٹھان آئے، کوئی افریدی ہو، کوئی کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی چیف جسٹس بن جائے، تو انہوں نے اپنی من پسند کے لوگوں کو سامنے لایا ہے۔ تو اگر جسٹس یحییٰ افریدی کے دور میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں اور پہلے قاضی صاحب کے دور میں ہو رہی تھیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا دور قاضی صاحب کے دور سے بھی بہت مشکل ہوگا، تو پھر آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ تھوڑا ذہن میں خاکہ بنا لیں کہ وہ کس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہوں گی۔ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں سننا کیس، میں چھٹی پہ ہوں، نہیں آ سکتا، پیٹ میں درد ہے، موشن لگ رہے ہیں، فلاں چیز ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ جواز دینا بھی ضروری نہیں ہے، بس نہیں آؤں گا، میں نے کیس نہیں سننا، یہ عمران خان کا کیس ہے، سننا پڑا تو شاید ضمانت دینی پڑ جائے، تو لہٰذا میں آؤں گا ہی نہیں۔ اب جرنیل جو ہیں وہ کیا کریں گے، یہ بھی بڑا ایک اہم نکتہ ہے۔ اس سے قبل پہلے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تھے، اب یہ جو جرنیل ہیں یہ انجینئر بن گئے ہیں۔ معذرت، کیسے؟ حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معظم اعجاز کو NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قائم کم وائس چانسلر تعینات کر دیا ہے۔
वजारत तालीम ने HEC की मशावरत से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नैब इदारा PTA FPSC वाबडा अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो इनकी सरपरस्ती में अपना सफ़र जारी और सारी रखेगा। तो जर्नैल 40 साल 35 साल 30 साल नौकरी करें, उसके बाद पेंशन मिल जाए, पेंशन मिलने के बाद भाईजान घर बैठो। आखिर ये किस चीज़ के बने हैं लोग जो रिटायर्ड होने के बाद भी बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं? तो ये कब जान छोड़ेंगे इन नौकरियों की, बाकी चीज़ों की? भाई बाकी ज़िंदगी इंजॉय करो, इबादत को वक्त दो, जो पेंशन मिल रही है उसको इस्तेमाल करके अपनी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करो, रिटायर्ड हो जाओ। लेकिन आप लोग तो रिटायर्ड होने के बाद भी नौकरी कर रहे हो और आम सिविलियंस के जो हक और हकूक़ हैं उनको मारे, और आपसे कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे जिनकी खाने पीने महसूस करने सूंघने और काम करने की हिस्सें काम कर रही हैं वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, और आप रिटायर्ड होकर दूसरी नौकरी भी खुद करना चाहते हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हम कह सकते हैं, बयान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ब्लैडी सिविलियन जो हैं इनके सामने, इन्हें तो ये कुछ नहीं समझते, चूँकि ये नकारा लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बस डंकी लगाएं और 95% मुल्क को छोड़ दें, चूँकि ये उनका मुल्क नहीं है, उनको यहाँ रहना नहीं है, उनको यहाँ रह के मुल्क को ठीक नहीं करना। बस जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे भड़ास निकाल लेनी है। तो उन्हें ये लगता है जी कि हमने अपने हिस्से का काम जो है वो कर दिया है। वो कहते हैं अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अल्लाह की ज़ात भी तब बेहतर करेगी जब कोई हीला होगा तो वो वसीला पैदा करेगा। तो ये अब रिटायर्ड जर्नैल जो हैं वो IT के काम को भी संभालेंगे। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल तरीन ख़बर और दौर शुरू होने लगा है। IMF ने मज़ीद टैक्सेस लगाने का कहा है, और इस सिलसिले में अखराजात कम करो या फिर 190 अरब के मज़ीद टैक्स लगाओ। अखराजात आपने कम करो, ये जो बैरूनी दुनिया में घूम रही हो, या फिर मज़ीद 190 अरब रुपए के सालाना टैक्स लगाओ। IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह कर दिया और मुज़ाकरात जारी हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़ सामने आ चुकी है। PIA का अनोखा कारनामा किस नौयत का है? फिर मैं मौलाना साहब के बयान के ऊपर आता हूँ। PIA के बाकमाल हुकाम का लाजवाब कारनामा कुछ ऐसे हुआ कि फ़्लाइट जो थी वो मुसाफिरों को लेके चली गई। बाद में याद आया जब मंजिल पे पहुँच चुके कि आपका सामान तो हम लेके ही नहीं आए, सामान तो वहीं पे रह गया, तो लिहाजा माजरत भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, गलती इंसानों से होती है। तो जद्दा से कराची आने वाली PIA की प्रवास 100 से ज़ायद मुसाफिरों का सामान जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ आई। आपका सामान कल आएगा, जहाज़ में जगह नहीं थी, PIA के अमले का जवाब। तो ये सूरत हाल हो रही है। हर एक इदारा जो है उसे कोई समझ नहीं है उसने काम कैसे करना है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अवाम क्या सोचेंगी, कौन क्या कहेगा, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये किसी को कस्टमर सर्विस देना क्या चीज़ होती है। तो मौलाना इमरान खान साहब के बारे में एक इंकशाफ करते हैं और मशकूक बात कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बरतानिया की मीठी सरजमीन के ऊपर आए हुए हैं कि इमरान खान की रिहाई फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आती, ताहम मुल्की सियासत में किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। मौलाना फजलुर रहमान, ये दो नुक्ते उन्होंने बयान किए, और मौलाना साहब बड़े मुदब्बर आदमी हैं। उन्होंने यकीनन अपने तजर्बे को, सियासी तजर्बे को और मौजूदा हालात को सामने रख के बात की होगी। पहली बात उनकी 100% दुरुस्त है। ये ट्रंप साहब का आ जाना, बाकी चीज़ें करना, इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है इमरान खान की रिहाई के साथ। याद रखिएगा, इमरान खान की रिहाई अल्लाह की ज़ात के बाद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वही करवा सकते हैं, कोई अदालतें भी नहीं करवा सकती। कोई और चारा नहीं है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। तो ये मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो फिल वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रही। दूसरा जो नुकता है कि मुल्की सियासत में किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। वो तब्दीली मार्शल लॉ तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। शायद बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे। ये जो IMF के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से शायद कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात हो जाएंगे। तो मौलाना साहब का इशारा किस तरफ है ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब की जो बात है इसको हम नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब जेल में हैं, इससे पहले भी सियासतदान जेल में रहे, दुनिया से भी चले गए, फांसी भी लगी, गोलियां भी लगी। तो इनका हल क्या है? वो हल अवाम के पास है, वही इसकी तशख़ीस करेंगे, वही इसका इलाज करेंगे। वरना किसी और के ऊपर अगर तकिया किया तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।